వెయ్యి మాటలు చెప్పలేని భావాన్ని ఒక కన్నీటి చుక్క చెప్పగలదు. మధుర జ్ఞాపకాలని, వర్తమాన అంశాలని భవిష్యత్తు తరాలకు అందిస్తోంది జీవితం. జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు. అవి ఎన్ని వచ్చినా అనుబంధాలు మాత్రం మారవు. మన బంధాలను, అనుబంధాలను మర్చిపోలేక బాధ్యతగా నడుచుకుంటూ బంధాలను నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆ బాధ్యతను నెరవేర్చుకునే క్రమంలో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఎవరు ఎంత కష్టపడినా పొట్టకూటి కోసమే కదా. మరికొంతమంది ఎంత కష్టపడినా కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది. మారుతున్న కాలం, పెరుగుతున్న ఖర్చులతో సామాన్య మానవుడు బతుకుబండిని ఈడ్చడం చాలా కష్టమే. అయినా ఏదో ఒక కష్టం చేసి కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం చూస్తుంటాం. అలాంటి పేద ప్రజల జీవన ప్రయాణమే మన కామన్ లైఫ్, సామాన్యుడి జీవన చిత్రం. వెల్కమ్ టు కామన్ మ్యాన్ సామాన్యుడి జీవన చిత్రం. ఈ రోజు మనం కోటి బజార్ లో ఉన్నాం. కోటి బజార్ అన్నిటికీ ఫేమస్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. వీకెండ్స్ అని మాత్రమే కాకుండా ప్రతి రోజు కూడా ఇక్కడ షాపింగ్ తో చాలా మంది బిజీగా ఉంటారు. అంటే పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు కూడా బిజినెస్ చేస్తున్న పర్సన్స్ కానివ్వండి, మళ్ళంటి కామన్ పీపుల్ కానివ్వండి, ఏదైనా షాపింగ్ చేయాలనుకుంటే కోటి బజార్ కే వస్తారు. నార్మల్ గా డ్రెస్సెస్ అనే కాదు, చిన్న ఇంట్లో చిన్న వస్తువు దగ్గర నుంచి అన్ని ఏ వస్తువు కొనాలన్నా కూడా కోటి అడ్డా అనే చెప్పుకోవచ్చు. మరి కోటిలో ఉన్న బిజినెస్ పీపుల్ లైక్ చిరు వ్యాపారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కామన్ లైఫ్ ఎలా ఉందో, వాళ్ళ లైఫ్ ని ఎలా లీడ్ చేస్తున్నారో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. హాయ్ सर, आपका नाम क्या है जी? विनेश कुमार जायसवाल। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से है। हैदराबाद से है। आप कितने दिन से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं? हम 38 ईयर्स से। 38 ईयर्स से। अच्छा, 38 ईयर्स से यही मार्केट में है। कैसा रन हो रहा मार्केट? मार्केट पहले बहुत अच्छा था, कोरोना से पूरा डाउन हो गया। कोरोना से तकरीबन 90% मार्केट गोल होगा। बिजनेस मार्केट में दमिश नहीं है। अच्छा। बहुत परेशानी हो रही कारोबार में भी। आप 38 ईयर्स से यहाँ रह रहे ना, आपके लाइक जीवन में कैसा डिफरेंसेस आया? 38 ईयर्स पहले कैसा था, अब कैसे है? 38 ईयर्स पहले क्या, हम बिल्कुल छोटे थे, जब 15-18 साल के थे, जब आप लोग उतना जिंदगी के बारे में नॉलेज नहीं था। उसके बाद में हल्का हल्का नॉलेज आते गया। अभी तो क्या जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, रोजाना कितना कमा सकते हैं आप? हम रोजाना जैसे 400, 500, 600, महीने में 20,000 रुपए कमा लेते। 20,000 कमा लेते महीने में। टाइमिंग्स क्या रहता है आपको? कुछ टाइमिंग्स रहता है क्या? मॉर्निंग? अपने पर डिपेंड है, लगाना नहीं लगाना अपने पर डिपेंड है। किसी की नौकरी नहीं है, हमारा खुद का बिजनेस है। फेस्टिवल सीजन्स में ज्यादा रहता है या ऐसी? फेस्टिवल सीजन में थोड़ा बढ़िया था। फेस्टिवल सीजन क्या, कभी 2 महीने 3 महीने में एक आध बार 5-6 दिन के लिए रहता बिजनेस। उसमें 4-5 हजार रुपए और बढ़ जाते कमाई में। आपको कुछ गवर्नमेंट वजह से कुछ हेल्प करना है तो क्या बोलते गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का हेल्प कुछ भी नहीं, खाली बोलते लेकिन हेल्प कुछ भी नहीं करते। गवर्नमेंट का हेल्प अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आपके हिसाब से अगर होना है तो क्या हेल्प मांगते हैं? होना क्या है, हम जो लगा रहे हैं हमारे प्लेस को पुलिस वाले धक्का नहीं देना, हरदम ऐसी लगे रहना, गरीबों को तंग नहीं करना, यही जो हमारा और कुछ भी नहीं है। कस्टमर रेस्पॉन्स कैसे रहता है यहाँ पर? अभी कोरोना से कस्टमर का रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं है। कस्टमर आना ही मुश्किल होगा, कस्टमर का ही मुश्किल होगा, उनका गुजारा ही मुश्किल होगा कस्टमरों का। उनका कुछ बचेगा तो हमारे लिए आएंगे। ऐसा आजकल सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन में सब कुछ खरीद दे रहे हैं। उन लोगों के अगर आपको कहना है तो क्या कहते हैं? ऑनलाइन में क्या है, फोटो बता रहे सेम बता रहे, लेकिन क्या है जब खोल के देख रहे तो मॉडल सेम रह रहा, लेकिन कपड़ा अलग रह रहा, हर चीज अलग रह रही और उसका रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है ना। हाँ, यहाँ पे 1 से 4 बार देख सकते, एक्सचेंज करा सकते हैं हमारे घर। वहाँ एक्सचेंज कुछ भी नहीं है। यहाँ बिल भी देते आप? बिल नहीं देते, खाली मुजबानी ओरली। अगर एक्सचेंज के बाद अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ, अगर को जाने के बाद एक्सचेंज करना पड़े तो वो आए थे आप एक्सचेंज? बिल्कुल 100% एक्सचेंज करके, अपने 1 महीने के बाद भी आए तो हम एक्सचेंज करके देते। ओनली छोटे बच्चे का कपड़ा है या कुछ? 1 to 5 years। 20 साल से आप यही कर रहे हैं? 38 ईयर्स से कर रहे, बिजनेस चेंज होते गए, अब ये बिजनेस में रुके हुए हम। अच्छा, आपके फैमिली के बारे में बताइए, बच्चे कैसे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? 2 बेटियां हैं, एक फर्स्ट ईयर कर रही है, एक सेकंड ईयर कर रही है। गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज, भद्रुका कॉलेज। अच्छा, फीसेस कैसा रहते हैं वहाँ पर? फीसेस क्या थोड़ा बहुत इधर उधर से एडजस्टमेंट करके दे रहे हैं। अच्छा, एज ए फादर जैसे बच्चे लोग अच्छे स्टेटस में रहना बोल के हम लोग सोचते, पढ़ाई के लिए अगर जो भी है फीसेस ज्यादा भी रहने तो हमारा कमाना से या कुछ दे लेके ऐसा हम करते ना। अगर प्राइवेट कॉलेजेस को कुछ बताना है तो फीसेस के बारे में क्या बोलते हैं एज ए कॉमन फादर जैसे? प्राइवेट कॉलेजेस के आजकल मनमानी फीसा चल रहे हैं, उसका कोई लगाम नहीं है। गवर्नमेंट भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। हर कोई प्राइवेट में जाना चाह रहा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर प्राइवेट में जा रहा, गवर्नमेंट में तो फैसिलिटी नहीं रह रहा। आपके हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है या प्राइवेट कॉलेज बेस्ट है? वो अपने ऊपर डिपेंड है। वो
अपने पे डिपेंड है। अब बच्चे वाले पढ़ने वाले बच्चे रहे तो गवर्नमेंट में भी पढ़ते, प्राइवेट में भी पढ़ते। अब क्या माँ बाप का रहता है प्राइवेट में बच्चे अच्छा पढ़ते बोल के, गवर्नमेंट में तो रिस्पॉन्स नहीं रहता बोल के माँ बाप के दिमाग में भरा हुआ है ऐसा। अच्छा 30 इयर्स पहले तो हम गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट हम खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े सो है। हाँ हम खुद बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ रहे। कैसा हो रहा? नहीं बच्चे तो अच्छा पढ़ रहे। अब हम टीचर से रिस्पॉन्स देते, टीचर भी हमारे को रिस्पॉन्स देते, अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे के बारे में अगर इस सोसाइटी को या यूथ को कुछ सजेशन देना है तो क्या देते आप? क्या देना, आजकल बच्चे क्या है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना, पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। पढ़ाई का रिस्पॉन्स अच्छा रहना, बच्चे अपने पे डिपेंड रहना, बोल तो पढ़ना जरूरी है। దాని ఇప్పుడు ఒకరితో మాట్లాడాం కదా, ఇదే బజార్ లో ఇంకా చాలా మంది వ్యాపారులు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఏమనుకుంటున్నారు, అసలు వాళ్ళ లైఫ్ ని లీడ్ చేయడానికి పద్ధతి ఏంటి, మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు అంత కష్టపడుతుంటే వాళ్ళకి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది, ఫ్యామిలీని ఎలా నెట్టుకొస్తున్నారు, వారి మాటల్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి. మీ పేరేంటి? స్వామి. ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? ఇక్కడే హైదరాబాద్ లో ఉంటాం. అంటే చాలా ఇయర్స్ గా హైదరాబాద్ లోనే స్థిరపడ్డారా? 30 ఇయర్స్ అయ్యింది మనం. ఓకే, అంటే 30 ఇయర్స్ నుంచి ఇదే బిజినెస్ చేస్తున్నారా, ఇంకేమన్నా చేస్తారా? స్టాండింగ్ పని మనం అచ్చా అమ్ముతారా? ఇదే బ్యాగ్ అమ్ముతాం. ఓకే, అంటే ఈ 30 ఇయర్స్ గా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? లైక్ వస్తుంటే అంటే మనం తినడానికి దిగదా అంతే. ఇప్పట్లో ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఎక్కువ కరోనా ముందు కూడా వచ్చింది కానీ దానికి కొంచెం ఎఫర్ట్ వచ్చింది, తగ్గింది కదా కూడా. అంటే మీరు జస్ట్ ఈ బ్యాగ్స్ వర్కే చేస్తారా, ఇంకేమైనా? ఇదే ఉంది ఒకటి మధ్యంలో. పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారు? పిల్లలు చదువుతున్నారు ఇంకా చదువుతున్నారు. ఓకే, అంటే లైఫ్ లో కానివ్వండి దేంట్లోనైనా ఒక మనిషి ముందుకెళ్ళి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని నడిపించుకోవాలనుకుంటే మినిమం ఉండాల్సింది ఏంటంటారు మీకు సంబంధించిన? ఏం పిల్లలు చదివితే చాలమ్మా, అంతే. పిల్లల గురించి చేయాలమ్మా, అంతే. ఓకే, ప్రస్తుతం కోటి బజార్ లోని రాజేశ్వరి గారి దగ్గర ఉన్నాము. ఆవిడ చాలా ఏళ్ళుగా బిజినెస్ చేస్తున్నారని తెలుస్తుంది. మరి ఆవిడ కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి ఎన్నేళ్ళుగా ఇలా కష్టపడుతున్నారో ఆవిడ మాటలను తెలుసుకుందాం. హలో అమ్మా, ఎన్నేళ్ళుగా మీరు ఇక్కడ కోటిలో? చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నానండి, దగ్గర 20 ఇయర్స్ పైన ఉన్నానండి. 20 ఇయర్స్ 25 ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడే ఉన్నానండి. ఫస్ట్ కింద షాప్ లో పనిచేసేదాన్ని సేల్స్ గర్ల్ లాగా, తర్వాత మానేశాను. ఆ తర్వాత ఈ బండి పెట్టుకొని బండి మీద చేస్తున్నానండి. అంటే ఒక సేల్స్ గర్ల్ నుంచి స్వతహాగా మనం ఒక బండి పెట్టుకొని ఎదగాలంటే కూడా చాలా కష్టం. చాలా కష్టం అండి. 25 ఇయర్స్ బ్యాక్ లైఫ్ ఎలా స్టార్ట్ చేశారు, ఇప్పుడు ఎలా? అంటే అప్పుడు చాలా బాగుండే మేడం, కరోనా లేనప్పుడు వచ్చి నుంచి చాలా డౌన్ అయిపోయింది గిరాకు. ఇప్పుడు కొంచెం కోలుకుంటుంది పబ్లిక్, కొంచెం పర్వాలేదు గిరాకు, పర్వాలేదు, కొంచెం మంచిగానే ఉంది. అప్పుడైతే చాలా కష్టమైన ఉండే మేడం. మార్నింగ్ వచ్చి పెట్టుకోవడం, మళ్ళీ నైట్ మార్నింగ్ వచ్చి పెట్టుకోవడము, మళ్ళీ 5:30 6 o'clock క్లోజ్ చేయడం అన్నారు కదా. చాలా మధ్య కుటుంబం చాలా బాధపడ్డాం మేడం, కానీ చాలా ప్రాబ్లం ఉండే. అయినా కూడా ఇప్పుడు కొంచెం దేవుడి దయ వల్ల అయితే పర్వాలేదు, మంచిగా ఉన్నాం. మార్కెట్ లో ఈ చిన్న వ్యాపారం పెట్టాము, పర్వాలేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడైతే మార్కెట్ లో ఎవరు ఏమన్నారు మేడం, చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నాం కదా, ఇక్కడ ఎవరు ఏమన్నారు, మంచిగా ఉంది, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. గిరాక్ అంటే చెప్పి రాదు మేడం, గిరాక్ వస్తుంటది పోతుంటది, లైట్ వెయిట్ గిరాక్ అంటే. అయితే పర్వాలేదు, మంచిగా ఉందమ్మా. అంటే ఇప్పుడు మీరు పెట్టుకుంది షాప్ లాగా కాదు, జనరల్ గా ఇట్లా బయట ఫుడ్ పార్ట్ మీద ఎప్పుడన్నా వర్షం పడ్డా లేకపోతే భారీగా ఎండలు ఉన్నా కూడా మీకు కాస్త కష్టమే ఉంటుంది మేడం. అంటే వర్షం చాలా ఎక్కువ వర్షం పడినప్పుడు కవర్ ఏదైనా కప్పి ఏదైనా నిల్చుంటాము. మామూలుగా అయితే
ఇది ఏం లేదు మేడం, మంచిగా ఉంది. పోలీసులు కూడా ఇప్పుడు ఏమనట్లేరు, ప్రాబ్లం వాళ్ళు కూడా రోజు చూస్తారు కదా. ఒక లేడీస్ రోడ్డు మీద నిలబడి పనిచేస్తుంది. ఏదంటే మధ్య కుటుంబం కదా మేడం, ఇంట్లో ప్రాబ్లం ఉంది, చిన్న పిల్లలు ఉండి ఏదో నిలబడి బయట చేయలేక ఇక్కడ నిలబడి చేస్తున్నాం అన్నమాట. అంటే చాలా మంది అనుకునేది ఏంటంటే మనం ఒకరుగా అంటే మనకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ రావాలన్నా, మనల్ని ఒకరు గుర్తించాలన్నా సెలబ్రిటీస్ కి మాత్రమే అటువంటి అవకాశం ఉంటది అని అంటారు. ఒక కామన్ పీపుల్ గా గుర్తించడానికి చాలా టైం పడుతుంది అంటారు. మనం స్వతహాగా ఇంత కష్టపడి పైకి వస్తున్నా గుర్తించలేని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు? కష్టపడాలి మేడం, కష్టపడితే చాలా లైఫ్ లో పైకి వస్తామ్మా. కష్టపడాలి, కష్టపడితే కొంచెము మనకు బాధగా అనిపిస్తుంది కానీ కష్టపడితే అతను దేవుడు పైకి వస్తాం, మంచిగా లైఫ్ మనం మంచిగా ఉంటది. కొంతమంది కష్టం చాతన్యం అని వాళ్ళు అవన్నీ మాట్లాడతారు మేడం. కష్టపడాలి ఏదైనా కానీ, ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టం నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, చాలా కష్టపడ్డాను. దేవుడు ఏమైతే ఇప్పుడైతే మంచి పర్వాలేదు, మంచిగా ఉన్నాం మేడం. ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మార్కెట్ వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఏమన్నారు మనని, పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఏమన్నారు, లేడీస్ ఉండి మా ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉండి మధ్య కుటుంబం పరిస్థితి బాగాలేక ఇక్కడ చేయడం మేడం. అంటే ఇది మా వాళ్ళ మా ఆయనది బండి. ఇక ఆయన మార్నింగ్ వచ్చి మాల్ సెట్ చేసి వెళ్తాను, మొత్తం అమ్మడం అంతా నేనే చూసుకుంటాను అనమాట. అంటే ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు ఉంటారు? అండ్ అంటే మీరు ఒక ఆడవారిగా, ఒక ఉమెన్ గా, అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా కష్టాలను ఫేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ లో ఉంటారు. పెళ్లికి ముందు పెళ్లి తర్వాత కుటుంబం సపోర్ట్ అనేది ఒక ఆడవారికి చాలా అవసరం. అది మీ విషయంలో ఎలా ఉంది? అంటే సార్ తరఫు నుంచి కానివ్వండి, లేకపోతే మీ అమ్మ వాళ్ళ తరఫు నుంచి కానివ్వండి, మీరు అనుకున్నట్టు మీ లైఫ్ లీడ్ చేయగలిగారా? అంటే మమ్మీ వాళ్ళది ఎక్కువ సపోర్ట్ ఉంది మేడం. మమ్మీ వాళ్ళ చాలా సపోర్ట్ ఉంది. అక్కలు, మనకు 3 అక్కలు 2 అన్నలు. మమ్మీ వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంది. అత్తమ్మ వాళ్ళు అంటే చూస్తారు అంతే. పాప ఇప్పుడు చిన్న నువ్వు చాలా కష్టపడ్డాను మేడం. పాప చిన్న ఉన్నప్పుడు 6 months పాపని తీసుకొచ్చాను. 6 months పాపని తీసుకొచ్చి కాంట్రా దగ్గర సార్ దగ్గర పడుకోబెట్టి డ్యూటీ చేశాను. అట్లా కూడా పైకి వచ్చాను, డ్యూటీ చేశాను. చాలా నాలాంటి ప్రాబ్లం ఎవరికి రావద్దు కూడా కానీ చాలా ఇది చేశాను. పాప ఇప్పుడు 8th class చదువుతుంది, పర్వాలేదు, మంచిగా ఉంది మేడం. ఆ సార్ వచ్చి చేసిన సార్ కూడా నన్ను బాగా చూశాడు, ఏమి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సార్ కూడా మంచి చూసాడు. ఆ తర్వాత ఇంకా మా బండి మీద ఒక పోరు ఉంటే అబ్బాయి రావట్లేదు సరిగా, మా ఆయన కూడా వద్దు అంటే నేనే చేస్తానని బండి మీద నిలబడి చేస్తున్నాం మేడం. ఇట్లా ఏం ప్రాబ్లం లేదు మా. అంటే మీరు సేల్స్ గర్ల్ గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీ జీతం ఎంత ఉండే? ఇప్పుడు స్వతహాగా మీరు మీ బండి పెట్టుకొని నడిపించుకున్న తర్వాత రోజుకి ఎంత సంపాదిస్తున్నారు? రోజుకంటే 3000, 2000, 4000 అట్లా ఉంటది మేడం. ఇదంటే చిన్న వ్యాపారం కదా, పెద్ద షోరూమ్ కాదు కదా మేడం. అట్లా మామూలు 3000, 4000 అట్లా సంపాదిస్తాం అనమాట. ఇక సీజన్ అంటే దసరా మూమెంట్ అంటే పెద్ద పెద్ద షాపులలో అయితే కానీ ఫుట్పాత్ మీద ఏమి ఉండదు కదా మా. ఏదో యూజ్ అండ్ త్రో అనమాట. ఇది డెలివరీ అయిన బట్టలు అమ్ముతాం అనమాట. అట్లా అంటే మ్యారేజ్ వేరే సార్ దగ్గర చేసినప్పుడు అంటే అప్పుడు లైఫ్ అంటే ఇంకా పెళ్లి కాకుంది అది వేరే ఉంటాయి కదా మేడం. పెళ్లి అయిపోయి బాధ్యత ఉంటది, పిల్లలు, స్కూలు అన్ని అడావిడి ఉంటది. అప్పుడు లైఫ్ ఇంకా చెప్పలేను ఇంకా నేను, కానీ ఇప్పుడైతే పర్లేదు మేడం, మంచిగా ఉన్నా. ఓకే, పిల్లలు స్కూల్ అన్నారు కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ అమ్మా. జనరల్ గా మీరు చదువుకునే రోజుల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కానీ ఉండేటివి. అప్పుడు అసలు మనం ఏమి కట్టకపోయినా మనకంటూ లైక్ బాగా చదివించేవాళ్ళు టీచర్స్ కూడా. ఇప్పుడు అందరూ కమర్షియల్ గా అయిపోయారు, కమర్షియల్ గా ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేశారు. పిల్లల్ని చదివించడం కంటే ఫీజులు ఎక్కువ కడుతున్నాము అన్న చాలా మంది పేరెంట్స్ అంటుంటే విన్నాం. మరి మీరేమంటారు? ఒక పేరెంట్ గా మీ పిల్లల విషయంలో, చదువుల విషయంలో, స్కూల్స్ తీసుకునే ఫీజెస్ గురించి ఏమంటారు? అంటే నేనంటే చదువుకోలేను మేడం. మా మమ్మీ వాళ్ళు ఇప్పుడు చదువుకో స్కూల్ పంపించారు, నేను చదువుకోలేను. ఎక్కువ చెప్పాలంటే యాక్చువల్లీ నాకు ఏం చదువు రాదు, నా తెలివితో నేను బతుకుతున్నా. పాపని మాత్రం ఇప్పుడు మంచిగా చదివిస్తున్నా, 8th class చదువుతుంది పాప. స్కూల్లో కూడా మనం కట్టడం బట్టి మనం స్టాండర్డ్ బట్టి ఉంటుంది మేడం. టీచర్ని కూడా ఎందుకు అనాలి, వాళ్ళు కూడా చెప్తారు. మన పిల్లలు మనం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏదైనా చేసుకుంటారు, వాళ్ళకు ఉండాలి. ఒక్కొక్క పిల్లలు ఒక్కొక్క తీరు ఉంటారు కదా మా. టీచర్ని కూడా అనకూడదు మనం కూడా. అట్లా అని నా ఓపెనర్ చెప్తున్నా మేడం. అట్లా అంటే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారంటే పిల్లలు చదివితేనే వాళ్ళకు భవిష్యత్తు, చదువు వల్లనే వాళ్ళకి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనుకుంటారు. మరి కొంతమంది అంటే పిల్లలు కొంచెం అంత బాగా చదవలేకపోయినా వాళ్ళకున్న టాలెంట్ తో పైకి వస్తే చాలు అని చెప్పి వాళ్ళకి ఒకవేళ సింగింగ్ ఉంటే సింగింగ్, డాన్స్ ఉంటే డాన్స్, ఇట్లా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి వాళ్ళ లైఫ్ ని లీడ్ చేసేటట్టు చూసుకుంటారు. యాజ్ ఏ పేరెంట్ గా మీరు ఏమంటారు? ఒకవేళ బాగా చదవలేని పిల్లలు ఉంటే కనుక వాళ్ళ టాలెంట్ తో పైకి వస్తాము అంటే యాజ్ ఏ పేరెంట్ గా మీరు ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకుంటా మేడం. చదివిస్తాను, బాగా చదువుకుంటా అంటే నేను చదివిస్తాను. లేదు మమ్మీ ఇక్కడికి ఏమనంటే ఆపేసేసేసి ఆమెకు ఏది కావాలో అది చేపిస్తాను మేడం. అట్లేం లేదు, వాళ్ళ ఇష్టమే నా ఇష్టమ్మా. వాళ్ళ పిల్లల గురించి నేను బతుకుతున్నా, వాళ్ళని నేను ఎందుకు వేసే కదా లైఫ్. అట్లా అంటున్నాయి మేడం, నా ఓపెనర్ చెప్తున్నా. అంటే
ఇప్పుడు ఆడపిల్ల బయటికి వెళ్ళిందంటే మళ్ళీ నైట్ ఇంటికి వచ్చేంత వరకు తల్లిదండ్రులు కొంచెం భయంతో బ్రతుకుతున్న స్టేజ్ ఇది. ఎన్ని జరుగుతున్నాయో మనకు తెలిసిందే, పొద్దున్న లేస్తే న్యూస్ పేపర్ లో కానీ వార్తలలో కానీ ఇటువంటివి మనం చూస్తూనే ఉంటాం. యాజ్ ఏ పేరెంట్ గా ఒక ఆడపిల్లని పెంచేటప్పుడు ఫ్రెండ్లీ నేచర్ తో పెంచాలంటారా, లేకపోతే ఏదైనా తప్పు చేసినా అమ్మ నేను ఈ తప్పు చేశానని చెప్పుకోవడానికి కూడా కొంతమంది పిల్లలు భయపడతారు. అంటే పేరెంట్స్ కనుక ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే పిల్లలు కూడా ఏదైనా చేసినా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినా చెప్పగలుగుతారు, లేదా అబద్ధాలతో పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటది. సో ఒక పేరెంట్ గా పిల్లల్ని ఎలా చూడాలని మీరు అనుకుంటున్నారు? పిల్లల్ని అంటే ఎట్లా చూడాలంటే మేడం, వాళ్ళతో ఫ్రీ ఉండాలి, మన ఓపెనర్ మాట్లాడుకోవాలి, ఫ్రీ ఉండాలి, వాళ్ళతో కలిసిమెలిసి ఆటలు పాటలు వాళ్ళతో ఫ్రీ ఉండాలి. ఏదైనా నాన్న నీకేం ప్రాబ్లం ఉన్నా చెప్పండి నాన్న నేను చేస్తా, నేను ఇది ఏది ఉన్నా అబద్ధం చెప్పకూడదు, ఇట్లా నడవాలి నాన్న అని మనం చెప్పుకున్నాం అనుకో, పిల్లలు కూడా అబద్ధం ఆడారు మేడం. ఎందుకు అబద్ధం ఆడతారు? మనతో ఫ్రీ ఉంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ లా ఉంటే మనకు అన్ని చెప్తారు, అబద్ధం చెప్పే ఆ ఛాన్సెస్ ఉండయి. ఒక్కొక్కరు అట్లా మనం తల్లిదండ్రులు సరిగా నడవకపోతే పిల్లలు కూడా అట్లా ఉంటారు అట్లా అనమాట నా ఇది బట్టి అయితే. అంటే సమాజంలో పురుషుల కంటే మామూలుగా ఆడవారికే చాలా తక్కువ చూపు చూస్తారన్న టాక్ కూడా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇట్లాంటి ఒక చిన్న బిజినెస్ పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేశారు, స్టార్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేయాలన్న ఇదేం లేదు. కొంతమంది తక్కువ చేసి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉంటారు, నువ్వేంటి ఈ బిజినెస్ ఏంటి అని మాట్లాడిన సందర్భాలు ఉంటుంటాయి. లేదంటే ఆడవాళ్ళు ఇంట్లోనే కూర్చోకుండా ఎందుకు ఇదంతా మీకు అన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు. అలా మీ లైఫ్ లో ఎవరన్నా ఉంటే మీరు వాటిని ఎలా ఎదుర్కొన్నారు? నేనైతే చాలా మంది అన్నారు మేడం, నన్ను అయితే ఫుడ్ పార్ట్ మీద చేస్తావా, ఏం పని గలీజ్ గా ఇంత మంచిగా ఉన్నావు, ఫుడ్ పార్ట్ మీద చేస్తావా అని చాలా మంది కూడా ఎక్కిరించారు. నేను ఎవరు పట్టించుకోలేదు మేడం, నేను కష్టపడాలి, నేను పైకి రావాలి. మా మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు మంచిగా ఇజ్జతిగా రీతిగా రివాజ్గా పెంచారు, మంచి బతకాలి మంచిగా ఉండాలని. నేను కష్టపడి పైకి వచ్చిన దానికి, కష్టం పడి చేసిన వాళ్ళకి దాని విలువ తెలుస్తుంది మేడం. కష్టపడిన వాళ్ళకి విలువ తెలియదు, దాని విషయం ఒక కామన్ తీసుకుంటారు. లోకం కాకులు మేడం, అవన్నీ పట్టించుకోదు. ఈ చౌత వినాలి, చౌతను వదిలేసేయాలి. మన బతికి ఏంటి, మన బతకాలి, మన పిల్లలు ఏంది, ఆ దేవుడు ఏంది పైవాడు చూసుకుంటాడు అంతా. నేను నా ఓపెన్ అట్లా ఉంది. అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ చదువుకు తగ్గ జాబ్స్ లేవు. నిజం చెప్పాలంటే మన సొసైటీలో చాలా మందికి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పీపుల్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. వాళ్ళు నమ్ముకొని ఇలా స్వతహాగా ఏదైనా బిజినెస్ పెట్టుకోవాలి అనుకున్నా, ఏదైనా చేయాలి అనుకున్నా కొంతమంది నామోషిగా కూడా ఫీల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదేంట్రా మనం ఇంకా చదివి ఇలాంటి పని చేయాలా అని చెప్పేసి నామోషిగా ఫీల్ అవుతుంది. అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఒకరు ఇన్స్పైర్ గా తీసుకొని చేయాలి అనుకుంటే మీ జీవితంలో మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన పర్సన్ ఎవరు? అంటే ఇక్కడ బండి పెట్టి ఎవరు కిషోర్ అని ఉంటాడు, ఆయననే నాకు హెల్పింగ్ చేసింది మేడం. నాకు అన్ని ఆయన చూసుకోవడము, ఆయననే నాకు హెల్పింగ్ చెప్పిండు. ఆయన ఉన్నాడని నేను, నాకైతే ఇక్కడ ఎవరు ఏమన్నారు, ఆయన ఉన్నాడని నేను బతికేస్తున్నా మేడం. కిషోర్. అంటే చేసేది చిన్న పని అయినా పెద్ద పని అయినా నామోషి లేకుండా చేయాలి అని అంటారు. మీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించింది అంటే స్టార్టింగ్ లో గానీ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అరే నేను ఇంటబ్బా ఇలా రోడ్ మీద ఫుట్పాత్ మీద కూర్చున్నాను అని అట్లా ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా? నేను ఎప్పుడు అట్లా ఫీల్ అవ్వాలి మేడం. ఫుడ్ పార్ట్ మీద నన్ను అనేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, ఇట్లా ఫుడ్ పార్ట్ మీద ఇంత మంచిగా ఉన్నావు, ఇంత ఫుడ్ పార్ట్ మీద చేసావా గలీజ్ గా, అందరు నవ్వే వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ నేను ఎవరి గురించి పట్టించుకోలేదు మేడం. నేను కష్టపడాలి, నేను చేయాలి, డ్యూటీ నేను చేయాలి. ఎవరిని చూసి మనకి ఏమొస్తుంది, మనం కష్టపడుతున్నాయి కదా రేపు ఫ్యూచర్లో మనం మా పాపని మనం చూసుకోవడం ఉంటుందని నేను కష్టపడుతున్నా. దేవుని దేవుళ్ళది ఇప్పటికి హ్యాపీగానే ఉన్నా, ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేదు, మంచిగానే చూసుకుంటున్నాడు, పర్వాలేదు, ఏమి ప్రాబ్లం ఏం లేదు దేవుడు. అమ్మ మీ పేరు? నా పేరు పార్వతమ్మ. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మేము కడప జిల్లా అయితే మేము ఇక్కడికి వచ్చి 15 సంవత్సరాలు. 15 సంవత్సరాలు. అప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఇలా చేస్తున్నారు. 17 ఏళ్ల నుంచి మీరు ఇదే మిర్చి బూండి ఇవన్నీ అమ్ముతున్నారు కదా, బిజినెస్ ఎలా ఉంది మరి మీకు? ఏం వ్యాపారాలు ఏమి ఉండవు, అదే మాకు పూట కన్నా జరుగుతారు కదా చేసుకుంటూ ఉంటాము. అంటే జనరల్ గా ఈ మధ్య కాలంలో కొంతకాలం వరకు వర్షాలు పడ్డాయి. వర్షాలు ఎక్కువ వచ్చినా ఎండ ఎక్కువ వచ్చినా కూడా మనకి ఇబ్బంది, ఇలా తోపుడు బండితో మోసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే. మరి మీరు ఇంటింటికి వెళ్తారా లేకపోతే ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడే అంతా ఇంటింటి కాడికి వెళ్ళాక గల్లి గల్లి తిరుగుతాం. అంటే ఇంట్లో తయారు చేస్తారా లేకపోతే ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటాను, గల్లి గల్లి తిరిగి అమ్ముకుంటాను. అంటే ఎన్నేళ్ళుగా, అంటే మీరు 17-18 years గా ఇట్లాగే ఉన్నాము అని అన్నారు కదా, అంటే మీ వారు కానీ మీ పిల్లలు కానీ ఏం చేస్తున్నారు? నాకు ఎవరు లేరమ్మా, నాకు ఒక బిడ్డ ఉంది, ఆ బిడ్డకు ఒక కొడుకు ఒక బిడ్డ, పాప ఎదిగి ఇంట్లో ఉంది. ఈ పిల్లోడు మేము ముగ్గురే ఉండేది. నా బిడ్డకు భర్త లేడు, నాకు భర్త లేడు. ఇదే కష్టము, మా చేతులు కష్టం చేసుకుని భర్త.
అంటే మీకు ఊహ తెలిసిన తర్వాత, అంటే పెళ్లి కాకముందు అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర ఒక కూతురుగా పెరిగిన తర్వాత, మళ్ళీ మెట్టినింటికి వచ్చిన తర్వాత అంటే మీ వారిని పోగొట్టుకున్నాను అని చెప్పారు. మీ వారు ఉన్నప్పుడు ఏం మా చేసేవారు? వారు ఉన్నప్పుడు ఇదే కష్టమే. మా వారు ఉన్నప్పుడు ఇదే కష్టమే, మా వారు లేకుండా ఇదే కష్టమే మాకు. ఓకే, ఉన్నది ఒక ఆడపిల్ల అన్నారు. అంటే ఆ ఆడపిల్లకు ఒక బిడ్డ ఒక కొడుకు. బిడ్డకి ఏమో పెళ్లి చేయలేదు, పాప పెద్ద మంచి సంవత్సరం అయింది. ఆ పాపకి ఏమన్నా సూచన సంబంధం, కానీ మా దగ్గర ఏం లేక శక్తి లేక చేయలేదు, పాపకు పెళ్లి చేయలేదు. అంటే భర్త తోడు ఉన్నప్పుడు భార్యకి పిల్లలు అండ కానివ్వండి, ఎవరిదన్నా కానివ్వాలి అంటారు. ఇప్పుడు పెళ్లికి ఎదిగి వచ్చిన కూతురు ఉన్నారు అని అన్నారు, పెళ్లి చేయలేని దీని పరిస్థితిలో ఉన్నానన్నారు. అంటే మీకు ఎవరు హెల్ప్ లేదా, ఎవరు సపోర్ట్ లేదా? హెల్ప్ లేదు, మాకు ఎవరు సపోర్ట్ లేదు, ఏం లేదు. మా చేతుల కష్టం మీదే మేము బతుకుతున్నామా. అంటే మీలాంటి చిన్న చిన్న వ్యాపారులకి ఇట్లా గవర్నమెంట్ గానీ ఎవరైనా ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఎలాంటి కష్టం చేయలేదు, ఎవరు మాకు కష్టం చేయలేదు, ఎవరు హెల్ప్ చేయలేదు. ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ సొమ్ము అనేది మేము తినలేదు. అసలు నాకు పింఛన్ కూడా లేదు, బియ్యం కార్డు లేదు, ఏం లేదు. నాకు ఇక్కడికి వచ్చి 15 సంవత్సరాలు అయింది, పెట్టుకునే కూడా ఇయ్యలే. మాకు 5,000 లెక్క అడిగినారు బియ్యం కార్డుకు, అయినా నాకు శక్తి లేదు అని చెప్పి మానేసినాను. ఇక్కడ మీరు ఉంటుంది సొంత ఇల్లా అద్దెల్లమ్మా? బాడీకి కిరాయికే 1000 రూపాయలు బాడీ. ఇది చేసుకునే దానికి 3,000, అక్కడ ఇది చేసుకునే దానికి 3,000, మళ్ళా మాకు ఇంటికి కిరాయికి 7,000, మొత్తం 10,000. అంటే మరి మీ సంపాదన 10,000 ఉంటుందా నెలకి? ఉంటారమ్మా, ఉండేది అదే. మనం అప్పు చేసుకోవాలా, సప్పు చేసుకోవాలా, తెచ్చుకోవాలా, వాళ్ళకి కట్టుకోవాలా, మనం చేసుకుంటున్నాం అంతే. ఇప్పుడు అమ్మ ఏం చేస్తుంది మరి? ఇంకా పెళ్లి చేస్తుంది పాప. మరి ఎదిగిన పాప మటుకు ఏం పని చేయదు, ఇంట్లో ఉంటది. వీళ్ళమ్మ నేను కష్టపడతాను. అంటే చిన్న వయసులోనే మీ అమ్మాయి కూడా భర్తను పోగొట్టుకుంది, మరి ఆ అమ్మాయి కూడా ఇదే చేస్తూ బ్రతుకుతుంది. చేసుకున్నాను, ఇవే చేసుకుని బతున్నాను. ఆమె చేసి ఇచ్చాది, నేను ఇద్దరు పొద్దునప్పుడు ఇద్దరు కష్టపడతాము. ఇద్దరు కష్టపడి మేము చేసుకొని బతకగలుగుతాం. అంటే పొద్దున ఎన్నింటి నుంచి మీరు పని స్టార్ట్ చేస్తారు? పొద్దున 4 గంటలకు లేస్తాము. 4కు లేచాము, 4కు లేచాము, 3కు లేచాము. లేచి చేసుకొని మళ్ళా 1 గంట కల్లా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాము. అంటే పొద్దున నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు కష్టపడతాం, సాయంకాలం వరకు 7 గంటల వరకు అమ్ముకుంటా. రోజుకి ఎంత సంపాదిస్తారమ్మా? రోజుకి వచ్చేసి మాకు నా కష్టం నేను తిరిగి అమ్ముకునేందుకు ఒక 500 ఉంటాయమ్మా. అది ఇవంతా అయిపోతాయి. అంటే మీకు మాల్ తెచ్చుకొని ఇంట్లో మళ్ళీ తయారు చేయడానికి కూడా కొంచెం ఎంతో కొంత పడుతుంది కదా, సరిపోతుందా మరి? సరిపోదమ్మా, సరిపోదు. సరిపోకపోయేది ఏదో అప్పు తెచ్చుకునేది చేసుకుంటున్నాం మేము. అంటే ఇదే పని మీద బ్రతుకుతున్నారు? ఇంకా ఏ పని లేదు మాకు, ఇదే పని మీద బ్రతుకుతున్నాం. అంటే ఇప్పుడు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు వచ్చారన్నారు, పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు? పాపడు ఈయనే ఉన్నాడు, అయినా 7 చదివినాడు. మాకు చదివించుకో శక్తి లేక సాలిచ్చినాం. 7 చదివి సాలిచ్చినాడు ఆయన. పిల్లల్ని కూడా మీతో పాటే మాతో పాటు ఇంకా కష్టాన్ని తిప్పుకున్నాము. పొద్దున షీలు కొట్టడానికి మాతో పాటు కష్టాన్ని తిప్పుకున్నాం పిల్లల్ని. అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్నాడా? గవర్నమెంట్ అందరూ చదువుకుంటున్నాడు. నేను ఫోన్ మీరు కష్టపడితేనే నేను చేయాలా, నేను స్కూల్ పోవాలని చెప్పి మానుకున్నాడు. మీరు అమ్మ మీరు కష్టపడుతుంటే నేను ఈ కష్టం నేను చూడలేను, నేను కూడా నేను చెప్తానని చెప్పి చెప్తున్నాడు. మాది రాజమండ్రి అండి. మీ పేరమ్మా? నా పేరు వరలక్ష్మి. ఓకే, రాజమండ్రి నుంచి ఇక్కడ ఎన్నేళ్ళు? 15 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నానండి ఇక్కడ. 15 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే బిజినెస్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడు కొండకెళ్ళి బొమ్మలు ఇక్కడ అమ్ముతాను. దసరా దీపావళి కదా ఎప్పుడూ ఉంటాను ఇక్కడ. 15 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే చేస్తారు, ఉప్పల్లో చేస్తారు. ఉన్నారమ్మా, 2 బిడ్డలు ఊళ్ళోనే రాజమండ్రిలోనే ఉన్నారు. మంచిగా ఉండదు ఏం ఇక్కడ బిజినెస్. వ్యాపారం కదండి, ఎంత నేను చెప్పలేము. ఉంటది 2,000 అమ్ముతాం, 3,000 అమ్ముతాం, 4,000 అమ్ముతాం.
అంటే వర్షాలు అవి పడినప్పుడు మీకేం ఇబ్బంది? మాకు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి ఇక్కడ, అందరికీ ఇబ్బంది ఉండదు, అందరం మంచిగానే చేసుకుంటాం. అంటే వర్షం పడినప్పుడు సడన్ గా ఇవన్నీ తీసి షిఫ్ట్ చేయాలంటే ఎటు వెళ్తారు? ఎక్కడ వెళ్ళాం ఇక్కడే ఉంటాం, షాపులు ఉన్నాయి కదండి, షాపుల ముందుకు వెళ్ళిపోతాం, ఏమంటారండి షాపుల్లో కూడా. అంటే పొద్దున్నంటి నుంచి మీరు వెళ్తారు? పొద్దున్న 12 గంటలకు వస్తాం, నైట్ 7 గంటలు 8 గంటల వరకు ఉంటాం. ఇక్కడే రెంట్ అమ్మా మీ సొంతమా? రెంటే ఉప్పల్లోని, ఉప్పల నుంచి డైలీ వస్తాను. అంటే ఇక్కడ ఏమి పర్మిషన్స్ నుంచి వాటి నుంచి మీకు ఏమి ఇబ్బంది? ఏముండదండి, పోలీసులు కూడా ఏమనండి, మాకు సహాయం చేస్తారండి, పోలీసులు కూడా మా సహకారం ఉంటుందండి ఇక్కడ, మమ్మల్ని ఎప్పుడు ఏమి ఇబ్బంది పెట్టరండి. పండుగలప్పుడు ఎలా ఉంటుంది బిజినెస్? దండగాడు ఎక్కువ నడుపుతుంది, దసరా దీపాలకు ఎక్కువ నడుపుతుంది, కొండకెళ్ళి బొమ్మలు అంటే ఫేవరెట్ అండి. అంటే మీరు బొమ్మలు ఇంట్లో తయారు చేస్తారు? కొనుక్కొచ్చేదండి, బయట కొంటారు? కొనుక్కొచ్చేది. ఎంత పడుతుందమ్మా ఒక మాల్ తీసుకురావడానికి? ఒక్కొక్క ఐటమ్స్ కి ఒక్కొక్క రేట్ ఉంటదండి. తెస్తారా? మేము నెలకు ఒకసారి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాం. అంటే జనరల్ గా ఒక కోయ బొమ్మ తయారు చేయడానికి ఎంత అవుతుంది, మీరు అమ్మేటప్పుడు ఎంత అమ్ముతారు? మేము అమ్మేది అయితే అండి అక్కడ మాకు 400-500 కూడా పడుతుంది ఒక్కొక్క ఐటమ్స్. అది కొండపిల్ల ఐటమ్స్. మేము ఇక్కడ ఏముందండి 500కి కొన్నాం అనుకోండి, ఒక 100 రూపాయలు లాభం ఉంటే ఇచ్చేస్తామండి. మాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీలు పడతాయి, ఆటో ఛార్జీలు పడతాయి, మేము వచ్చేది వెళ్ళేది అన్ని లెక్క వేసుకోము, 100 ఉంటే ఇచ్చేస్తామండి. మాట చెప్తాను, 15 ఏళ్ళుగా మీరు ఇదే వ్యాపారం? ఇదే అండి, వేరే ఏం చేయలేదు ఎప్పుడు ఇదే అండి. 15 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే చేస్తాం. ఇదండి ఈ రోజు కామన్ మ్యాన్ సామాన్యుడి జీవన చిత్రం. కోటిలోని బజార్లో మనం చాలా మందిని కలవడం జరిగింది. కొంతమంది చాలా ఏళ్ళుగా ఇక్కడే బిజినెస్ చేస్తున్నారు. పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు కష్టపడితే వాళ్ళకి వచ్చేది రోజు ఆదాయం 500, 1000, 2000 ఇలా అని చెప్తున్నారు. కొన్ని పండగల సీజన్స్ అప్పుడు అయితే ఇంకాస్త ఎక్కువే ఉంటున్నాయని చెప్తున్నారు. కాకపోతే వర్షాలు వచ్చినా కూడా, ఎక్కువగా ఎండ కొట్టినా కూడా ఇక్కడ నుంచి అంటే ఫుట్పాత్ పైన ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఒక షాప్స్ లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నా అక్కడ ఎవరు మాత్రం ఏమీ రిస్ట్రిక్ట్ చేయరు. మా బిజినెస్ మాదే, వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళదే అన్నట్టుగా మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం కానివ్వండి, ఇంకా ఇతర ఏ పర్మిషన్స్ కూడా మాకేం అవసరం లేదు. మమ్మల్ని మేము నమ్ముకొని స్వతహాగా మా బతుకు బండిని మేము నడిపించుకుంటున్నాం. ఇందుకు ఎవరు అడ్డు రారు. మమ్మల్ని మేము నమ్ముకున్నాం అంటూ చెప్పి చాలా గొప్పగా మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా మనకు కనిపించారు. కొంతమంది అయితే కన్నీళ్లు కూడా పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ జీవన శైలిని వివరిస్తూ. మనకి పుట్టి బుద్ధి నుంచి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాము, ఇదే మా జీవన ఆధారము, ఇది లేకపోతే మేము ఇంకా బ్రతకలేము, సిటీలో బ్రతకాలంటే చాలా కష్టం అని కూడా చెప్పుకొచ్చారు. ఎక్కడెక్కడి నుంచో, ఆంధ్ర నుంచి, తెలంగాణ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి స్థిరపడ్డారు. ఇలాంటి వాళ్ళు మన చుట్టూ చాలా మంది ఉంటుంటారు. వాళ్ళే మనకు ఇన్స్పిరేషన్. మనం ఎలా బ్రతకాలి, ఎటువైపు నడవాలి అన్నది మనం నిర్ణయించుకున్న దాన్ని బట్టి మన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఇలాంటి కామన్ మ్యాన్ లో మన ఎందరికో ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఈ రోజు కామన్ మ్యాన్ సామాన్యుడి జీవన చిత్రం మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరి కలుద్దాం. 1000 మాటలు చెప్పలేని భావాన్ని ఒక కన్నీటి చుక్క చెప్పగలదు. మధుర జ్ఞాపకాలని, వర్తమాన అంశాలని భవిష్యత్తు తరాలకు అందిస్తోంది జీవితం. జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు, అవి ఎన్ని వచ్చినా అనుబంధాలు మాత్రం మారవు. మన బంధాలను, అనుబంధాలను మర్చిపోలేక బాధ్యతగా నడుచుకుంటూ బంధాలను నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆ బాధ్యతను నెరవేర్చుకునే క్రమంలో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఎవరు ఎంత కష్టపడినా పొట్టకూటి కోసమే కదా. మరికొంతమంది ఎంత కష్టపడినా కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది. మారుతున్న కాలం, పెరుగుతున్న ఖర్చులతో సామాన్య మానవుడు బతుకుబండిని ఈడ్చడం చాలా కష్టమే. అయినా ఏదో ఒక కష్టం చేసి కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం చూస్తుంటాం. అలాంటి పేద ప్రజల జీవన ప్రయాణమే మన కామన్ లైఫ్, సామాన్యుడి జీవన చిత్రం.